الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے 3 دنوں سے ہم سائنس آف گریڈنگ حدیث پڑھ رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے دن ہم نے انٹروڈکشن پارٹ پڑھا اور دوسرے دن ہم نے صحیح حدیث کے بارے میں پڑھا کہ صحیح حدیث کسے کہتے ہیں، جس میں اجماع جو ثابت ہے وہ 5 کنڈیشن ہے جو ہمیں اپنے فنگر ٹپ پہ یاد ہونا چاہیے، کیونکہ جو آگے کی پوری پڑھائی ہے، آگے کا پورا سائنس ہے، وہ اسی کے ارد گرد گھومتا ہے کہ یہ 5 کنڈیشن سے اگر صحیح ہوتا ہے تو کسی بھی ایک کنڈیشن کے لیک کرنے سے کیسے ضعیف ہوتا ہے، اور اگر ضعیف ہے تو کون سا ضعیف ہے، یہ اسی کنڈیشن کے اوپر، یہ 5 کنڈیشن کے اوپر ویری کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے دن ہم نے یہ پڑھا کہ جو ضعیف مردود روایت ہے اس میں ایک کنڈیشن ضعیف کی تھی، اس ضعیف کے اندر ہم نے دیکھا کہ ضعیف کی کتنے کیٹیگریز ہیں، تو ہم نے یہ دیکھا کہ ضعیف میں بریک کے اعتبار سے 2 کیٹیگری بنتے ہیں، ایک جس میں کلیئر بریک ہو سخت ظاہر، اور ایک جو ہڈن بریک ہو۔ ہڈن کا مطلب ہے کہ جو صاف دکھتا نہیں ہے ہمیں سامنے سے، مطلب اپیرنٹلی پتہ نہیں چل پاتا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے اور فردر انویسٹیگیشن کرنا پڑتا ہے۔ جیسے اس میں ہمیں صاف دکھ رہا تھا، مرسل میں کیا دکھ رہا تھا کہ ایک تابعی، میں ایک بار ریکیپ کرتا ہوں، ایک تابعی کو صحابہ سے روایت کرنا تھا، لیکن وہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں قال رسول اللہ، تو صحابہ کو یہاں ہدف کر دی، تو ہمیں صاف دکھ رہا ہے کہ کلیئر بریک ہے۔ پھر منقطع میں ہم نے دیکھا، معلق میں ہم نے دیکھا کہ جو مصنف ہے ابتدائی سند کی طرف سے ہی بریک ہے، تو اس بریک میں کیا ہو گیا، ہمارا صاف بریک یہاں پہ ہمیں دکھ رہا تھا۔ پھر ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ہمارا معدل ہے اس میں ایک جگہ کہیں پہ معاملات گڑبڑا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھیں کہ ہمارا جو منقطع ہے اس میں بھی کلیئر ہی بریک تھا، ان چاروں میں بریک کلیئر تھا، مطلب ہمیں بہت زیادہ ڈیپ ریسرچ کی ضرورت نہیں تھی، ہم بس دیکھ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں بریک ہے، کہیں کنزیکیوٹیو بریک ہے لگاتار 2، تو کہیں پہ ابتدا میں بریک ہے، کہیں پہ صحابی کی جگہ پہ بریک ہے، تو کہیں تابعی کی جگہ پہ بریک ہے۔ تو یہ وہ 4 کنڈیشنز تھے جس میں کلیئر بریک ہے۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی اب اس کے اگلے پارٹ ہڈن بریک پہ دیکھیں گے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ یہ بہت ٹف بھی ہے، امپورٹنٹ بھی ہے اور ٹف بھی ہے۔ دیکھیں ابھی تک جتنے ورڈز آئے ہیں، آپ ان ورڈز کو مطلب اس کی وجہ سے گھبرائیں اور ڈرے نہیں، کیونکہ آپ کو ورڈز کے اندر کی چیز سمجھنی، اس کی ڈیفینیشن کو سمجھنا ہے، اور اس سے جو مقصد نکل رہا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ آپ 2-4 بار جب ریویژن کریں گے اس کو تو انشاءاللہ تعالی آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کہتے ہو آپ پتہ مجھ میں نے مصطلح الحدیث پڑھا بھائی، بس اس کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہم انڈرسٹینڈنگ کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو اس انڈرسٹینڈنگ کے لیے ضروری ہے کہ ہم بار بار اس کو ریویژن کرتے رہیں۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں ہڈن بریک، سخت خفی جو کہتے ہیں جو ظاہر نہ ہو، جو چھپا ہوا ہو، تو اس میں 4 چیز آتے ہیں، 4 کنڈیشن۔ ایک ہے تدلیس الاسناد، تدلیس الشیوخ، تدلیس التویہ، اور المرسل خفی۔ تو یہ کیا ورڈز ہیں، انشاءاللہ ہم ایک ایک کو بہت اچھے سے ڈیپ میں دیکھیں گے، جا کے آپ میں سے مطلب ورڈز کو دیکھ کے آپ بہت زیادہ پریشان مت ہوں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں تدلیس کس کو کہتے ہیں۔ لغت کے اعتبار سے تدلیس کہتے ہیں عیب کو چھپانا، مطلب کسی کے اندر کوئی عیب، وہ اپنے اس عیب کو چھپا کر سامنے والے کو دھوکے میں رکھے۔ جیسے فار ایگزامپل آپ کپڑا خریدنے مارکیٹ گئے، دکان والے نے اتنا لائٹننگ کر رکھا تھا اپنی دکان میں کہ جو کپڑے میں کچھ کمی تھی وہ اس لائٹننگ کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آئی، اس نے چھپایا، اور اس نے آپ کو جھوٹ بھی نہیں کہا، اس نے یہ نہیں بولا کہ کپڑا ایک دم صحیح ہے، بس اس نے آپ کو دکھا دیا، اور اس لائٹننگ کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ کپڑا آپ کو بہت صحیح دکھا، آپ نے اسے خرید لیا۔ تو اس نے کیا کہ آپ کو اندھیرے میں رکھا۔ تو یہ لغت میں اس بات کو کہتے ہیں، اور اصطلاحی معنی میں تدلیس کہتے ہیں کہ اسناد میں جب عیب ہوتا ہے، مطلب کہ جو چین ہے، مطلب آتھینٹسٹی اور ویکنس میں جب عیب ہو کسی طرح کا، عیب کا مطلب کہ جو نیریٹرز ہیں
उन नैरेटर्स के अंदर कोई मसला पा जाया जाए, मतलब हो सकता है वो नैरेटर ज़ईफ़ हैं, उनका हाफजा कमज़ोर है, या वो रिजेक्टेड है स्कॉलर्स की नज़र में, या वो कज़्ज़ाब झूठ बोलते हैं, तो ऐसे ऐब को छुपा दिया जाए और छुपा के उसको खूबसूरत बना दिया जाए, ऐसा बना दिया जाए कि नहीं नहीं मेरा जो ये सनद है वो बहुत स्ट्रांग है, ताकि जो स्कॉलर उस हदीस को ले रहे हैं मुसन्निफ वो उसे कबूल कर ले। ये असल में मामला होता है तदलीस में। उसके जाहिर को छुपा देते हैं ताकि पढ़ने वाला धोखे का शिकार हो जाए, पढ़ने वालों को पता ना चले कि अच्छा कि अंदर क्या मसला चल रहा है, हम बाहर ही छुपा दिए। बात समझ में आ गया? तो जो हदीस में तदलीस होता है, ऐसे मामलात होते हैं, तो वैसे हदीस को हम बोलते हैं मुदल्लस। याद रखिएगा, जबर है इसमें। और जो इंसान, जो रावी ये काम करता है उसको हम कहते हैं मुदल्लिस, जेर के साथ। मुदल्लस उस हदीस को कहते हैं जिसमें तदलीस हुआ, और जो रावी तदलीस करता है उसको हम कहते हैं मुदल्लिस। अब कई लोग ये कहते हैं मुदल्लिस झूठ है, लेकिन जमहूर उलमा की ये राय है कि जो तदलीस है वो झूठ नहीं है, लेकिन झूठ के करीब तर है। कुछ लोग कहते हैं झूठ की बहन है, मतलब झूठ की बहन का मतलब एक करीब तर है, लेकिन झूठ नहीं है, तो हम इसे झूठ नहीं जानेंगे। और अगर जो इंसान तदलीस कर रहा है रावी, वो अगर सफाई पेश कर दे, वो कह दे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा था, और वो सफाई पेश कर दे, तो हम उसको कबूल कर लेंगे। लेकिन अगर सफाई पेश नहीं कर पाएगा तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। अब इंशाल्लाह ये तदलीस का एक डेफिनेशन था लुगत के एतबार से और टेक्निकल टर्म के एतबार से। ये बात समझ में आ गई? तदलीस के टाइप्स कितने हैं? तो हमने देखा 3 टाइप्स हैं। तदलीस उल इसनाद, इसनाद का मतलब हमने पहले ही देखा कि जो ऑथेंटिसिटी और वीकनेस के बारे में हो, मतलब जो नैरेटर्स इसमें जुड़े हैं, इसनाद में, इस चेन में कोई मसला हो तो। दूसरा है तदलीस उस शुयूख, मतलब जो इंसान रावी है, जो रिवायत कर रहा है, उसके जो शेख हैं, या कह सकते हैं जो टीचर हैं, उसके साथ तदलीस का मामला। और तीसरा है तदलीस अत तस्विया, ये हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद। तो पहले हम तदलीस उल इसनाद देखते हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा, 3 डेफिनेशन मैं बयान करूंगा। जब रावी रिवायत करने वाला, ये रिवायत करने वाला कौन है? कोई भी हो सकता है, जो मुसन्निफ को बता रहा है या बीच का। जब रावी छुपा ले अपने शेख का नाम, मतलब जो रावी है वो कोई हदीस तो पक्का अपने टीचर से ही सुना होगा, और उसके टीचर वो अपने टीचर से सुने होंगे, और वो टीचर फिर टीचर से, और ऐसे चलते चलते अल्लाह के रसूल तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात जा रही होगी। तो वो रावी अगर अपने शेख का नाम छुपा ले, ये शेख है इसके, इसका नाम छुपा ले, और उसके बाद वाले का नाम बताए, मतलब इसके शेख अपने शेख का नाम छुपा ले और अपने बाद वाले का नाम बताए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं जैसे अबू मूसा, यहाँ पे मोहतशिम भाई है, ये मेरे शेख हैं, और उनके शेख हैं, मान लेते हैं कोई भाई यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, एक भाई दिख रहे हैं आतिश भाई, तो ये शेख हैं। तो मैं क्या करूं कि अपने शेख मोहतशिम का नाम छुपा के मोहतशिम के जो शेख हैं आदिश, उसका नाम ले लूं। क्यों ऐसा मैं क्यों करूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि मोहतशिम के अंदर कोई कमजोरी है। अगर मैं मोहतशिम का नाम लूंगा मार्केट में तो लोग मुझे कबूल नहीं करेंगे, लोग मुझे बोलेंगे अरे ये अच्छा तुम इसका स्टूडेंट हो, ये तो बहुत बेकार आदमी है जी, बहुत झूठ बोलता है, इसका तो मामला ही गड़बड़ है। तो हम जान रहे हैं कि मार्केट में इनका मामला खराब है। तो हम क्या करते हैं कि अब हम चाह रहे हैं कि मेरी हदीस एक्सेप्ट हो जाए, मेरे हदीस को लिख लिया जाए। तो मैं इनका नाम खराब है और मुझे मालूम है, इस वजह से मैं बाईपास कर दूंगा अपने शेख को और उसके शेख के बारे में बयान करूंगा। ये एक डेफिनेशन है, ये समझ में आ गया। दूसरा, रावी रिवायत करे उस रावी से जिससे उसने कभी कोई हदीस सुनी हो, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन उसके हवाले से वो हदीस रिवायत करे जो उसने उससे नहीं सुनी हो। तो आप इससे घबराए नहीं, अब मैं आपको बताता हूं। जैसे ये मैं हूं, ठीक है, ठीक है, मैं आदिश से रिवायत करूं,
कि मैं आदिश से कोई बात रिवायत कर रहा हूं और आदिश ने मुझे ABC, आदिश ने मुझे बताया कि हम शादी में गए थे तो वहां मुझे बिरयानी मिला, कोरमा मिला और आइसक्रीम मिला, 3 चीज बताया मुझे, ठीक है। अब मैं क्या, लोगों को पता है कि मैंने आदिश से सुना है, तो अब मैं क्या करूं, मैं बोलूं कि रोटी भी मिला था। देखिए बात समझ में आ गया, मैं क्या बोल रहा हूं, रोटी भी मिला था, लेकिन ये रोटी वाली बात मैंने आदिश से सुनी ही नहीं है। आदिश से मैंने 3 बात सुनी है, लेकिन जो चौथी बात है मैं वो अपने तरफ से बोल रहा हूं, और मैं ऐसे बोल रहा हूं कि इट इज रिपोर्टेड फ्रॉम आदिश। मैं ये कह रहा हूं कि ये रिपोर्टेड फ्रॉम किससे है, आदिश से। इसको हम कहते हैं अन का मतलब होता है इट इज रिपोर्टेड फ्रॉम। तो मैं कहूंगा अन आदिश, मतलब इट इज रिपोर्टेड फ्रॉम आदिश के रोटी भी मिली, रोटी मिली। तो सामने वाला जो है उसको तो लग रहा है कि ये जो बंदा अबू मूसा है वो आदिश से ही सुना है, लेकिन हकीकत क्या है, हकीकत है कि मैंने आदिश से तो सुना है लेकिन 3 बात सुनी है, 4th बात मैंने अपने से बयान किया है। बात समझ में आ गई यहां तक कि रिवायत करे उस रावी से जिससे उसने कभी कोई हदीस सुनी हो, कभी कोई सुनी हो, लेकिन उसके हवाले से वो हदीस रिवायत करे जो उसने उससे नहीं सुनी हो। ये एग्जांपल रोटी वाला, मैंने उससे नहीं सुना, लेकिन ऐसे बोले कि सामने वाले को लगे कि उससे सुना हो। अगर मैं ये कहूं मैं ऐसे बोल रहा हूं कि सामने वाले को लगे कि मैं आदिश से सुन रहा हूं। जैसे कि मैं कहूं अभी कि कोई बंदा यहां है, वो ये कहे कि अन अबू मूसा, मैंने अबू मूसा से सुना, मैं ये सुना, मैंने नहीं सुना, ये कह रहा अन अबू मूसा बयान करते हैं। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, दे रहे हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, ठीक है। अब मैं किसी को कहूं मौलाना अबुल कलाम आजाद बयान करते हैं, तो बात वाजे नहीं हो रहा है। क्या मौलाना अबुल कलाम ने आपको बयान किया? नहीं, मैं छुपा रहा हूं। तो मैं अगर ये कहूं मौलाना अबुल कलाम आजाद बयान करते हैं अपनी किताब में, तो बात क्लियर हो रहा है कि अच्छा आपने जो मौलाना की बात सुनी है वो कहां से सुनी है, उनके किताब से। लेकिन मैं बस इतना कह के छोड़ दूं अन मौलाना अबुल कलाम आजाद, मतलब मौलाना अबुल कलाम आजाद बयान करते हैं, या मैं ये कह दूं काला मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते हैं, तो किससे कहते हैं ये तो नहीं पता है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद तो अभी मेरे टाइम में नहीं है, मैं जब हूं तो मौलाना अबुल कलाम आजाद तो चल बसे हैं, तो सामने वाला तुरंत पकड़ लेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, सामने वाला तुरंत पकड़ लेगा। लेकिन अभी कोई इंसान है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़े आलिम है, एग्जांपल देते हैं कि मान लेते हैं कि सलमान नदवी एक आलिम है और मैं हूं, मैं अब कहूं अन सलमान नदवी, सलमान नदवी कहते हैं, तो मैं सुनने वाले को धोखे में रख रहा हूं। क्या सलमान नदवी ने आपसे कहा, या सलमान नदवी ने किसी लेक्चर में कहा, या सलमान नदवी ने किसी किताब में कहा, आप इसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, तो हम छुपा रहे हैं। ये बात समझ में आ गई डेफिनेशन से, ये है डेफिनेशन। तो ये छुपाना हुआ, क्यों छुपाएंगे वो आगे देखेंगे, अभी बस आप छुपाना समझ लीजिए कि हम बस छुपाए हैं ऐसे करके। रावी रिवायत करे लेकिन ये ना कहे कि मैंने सुना है, अब झूठ भी नहीं बोल रहा है रावी। जो यहां पर देखिए, ये मैंने ये जो बताया है सलमान नदवी, यहां पे मैंने तो एक बार भी नहीं कहा कि सलमान नदवी से मैंने सुना है, मैंने कहा कि सलमान नदवी कहते हैं या सलमान नदवी बयान करते हैं, मैं का वर्ड यूज नहीं किया हूं, तो मैंने झूठ भी नहीं बोला। तो मैं झूठ से भी बच रहा हूं और लेकिन बात को छुपा भी रहा हूं। इसी को कहते हैं तदलीस करना। अब तदलीस की कुछ वजूहात होगा कि मैं जो तदलीस कर रहा हूं उसकी कुछ वजह है। जैसे मैंने ऊपर वाले केस में तदलीस किया, क्यों? क्योंकि जो मुहतशिम है मेरे शेख, वो मार्केट में उनका नाम खराब है, इसलिए मैंने तदलीस किया। तो ऐसे कई वजूहात हो सकते हैं, ये मैंने केस लिया है, ऐसा है नहीं। अब आता है कि एतमाल पैदा करने वाले अल्फाज, कंफ्यूज करने वाले अल्फाज कौन कौन से हैं? काला। अगर कहीं पर काला लिखा है मतलब उसने कहा, उसने किससे कहा ये वाजे नहीं है। तो जहां जहां भी काला आएगा वहां वहां हम तदलीस देखेंगे, मतलब सब में नहीं देखेंगे लेकिन तदलीस होने के चांस वहां है। जहां जहां अन आएगा इट इज रिपोर्टेड फ्रॉम, उसने बयान उनसे बयान किया जाता है। अब उनसे जो बयान किया जाता है वो किन से बयान किया? उन्होंने आपको बोला? नहीं। उन्होंने पब्लिक को बोला? नहीं। उन्होंने लेक्चर दिया? नहीं। ये हमको नहीं पता है। तो ये दोनों वर्ड जो है काला और अन, जब भी हदीस में आएगा तो ये दोनों कंफ्यूजन क्रिएट करता है सामने वाले के माइंड में कि बात वाजे हो नहीं रही है। तो जब भी तदलीस होगा तो काला और अन हो गया, ये आप याद रखें, काला और अन
होगा, तदलीस होगा। तो अब काला और अन हो तो तदलीस होगा, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है, लेकिन काला और अन होगा तो तदलीस होगा ही। ये दोनों पहचान है। अब आप जैसे मिसाल के तौर पे ले लीजिए, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अभी बात कर रहा हूं, जो रावी वो दूर की सोच का कर रहा है, ठीक है। यहां पे कोई सहाबी ये कहे कि काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये बात 90% चांस है कि वो पक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात सुना। क्यों? क्योंकि वहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। 10% चांस है कि किसी सहाबी से ही बात सुन सकते हैं। तो कोई जब सहाबी कहे अन, तो ज्यादा चांस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात सुने। लेकिन फिर भी एक एहतिमाल पैदा हो रहा है, कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि मामला क्या है। समझ में आया? हम ये साबित नहीं कर पाते हैं कि फला ने आपसे कहा है या आपसे नहीं कहा है, मुझसे कहा है कि नहीं कहा, यहां कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो अन और काला के बारे में आप समझ में आ गया कि अन क्या है और काला क्या है, ठीक है। अब अगर कोई ये कहे समय तो इसका मतलब हो गया मैंने सुना, मैंने, अब यहां पर आ गया। अब मैं ये कहूं कि समय तो अबुल कलाम आजाद, तो आप बोलिएगा कि तुम झूठ बोलता है। मैं बोलेगा कैसे? तो आप बोलिएगा कि अबुल कलाम आजाद को इंतकाल हुए बहुत जमाना बीत गया, तो उस समय तुम्हारी पैदाइश भी नहीं थी, तो हम यहां पर फंस जाएंगे। तो तदलीस करने वाला कभी भी समय तो नहीं कहेगा, क्योंकि अगर वो उसने समय तो कह दिया तो फिर वो पहचानने वाला पहचान जाएगा कि अच्छा तुमने इससे सुना है। तो दोनों के लाइफ हिस्ट्री को देखा जाएगा, क्या दोनों की कभी मुलाकात हुई है, क्या दोनों ने कभी एक दूसरे से मिले हैं, कोई बात हुआ है। तो ये चीजें, या फिर हदसनी कहे जाए, हदसनी के उसने मुझसे कहा, यहां पर भी मैं आ गया। तो ये दो है, ये बहुत क्लियर है, समय तो और हदसनी बहुत क्लियर कट बात है, और काला और अन कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले दो लफ्ज हैं। मिसाल, अब हम मिसाल लेते हैं। ये एक इब्न माजा की रिवायत है 3834 में। इसमें क्या है, बयान कर रहे हैं कि हदसना, उनसे बयान करते हैं अबू बकर बिन अबी शैबा। वो कह रहे हैं हदसना, उनसे बयान करते हैं कौन? अबू खालिद अल अहमर और अब्दुल्ला बिन नुमैर, दो के हवाले से बयान कर रहे हैं। अन बयान किया जाता है अल अजला, वो बयान करेंगे अन अबी इसहाक, अन अबी इसहाक, ये बयान कर रहे हैं अन बरा रदी अल्लाह। तो अबी इसहाक बरा रदी अल्लाह सहाबी हैं, इनसे बयान कर रहे हैं अन। अब ये मैंने देखा या रेड किया हुआ है अबी इसहाक। तो अबी इसहाक जो है, अबी इसहाक, इसकी जो सिफत है, जो बयान किया गया है, इसकी सिफत वो ये बयान किया गया है कि अबू इसहाक ये तदलीस करता है। क्या करता है? तदलीस करता है। और तो यहाँ पर जो इसकी सिफत है वो क्या है, ये हदीस देखें, ये जो है अबी इसहाक वो तदलीस करता है, ठीक है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि रावी जब तदलीस करे तो ये साबित हमें करना है कि ये जो कुछ कह रहा है वो सही है, तभी कबूल होगा। और अगर ये साबित नहीं हो पाया तो कबूल नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा रावी है, मुदल्लिस रावी, वो तदलीस कर रहा है और अन यूज कर रहा है। क्या यूज कर रहा है? अन। अन इसको कहते हैं अल अन आना, अल अन अन आना, ठीक है। अन आना कर रहा है, इसका मतलब है कि ये अन आना का शिकार है। अब देखिए कि ये जो अब इसहाक है, इसका यहाँ पे क्या फरमा रहा है कि समा बरा रजी अल्लाह अन्हु से साबित है कई हदीस में। मतलब कई हदीस है जिसमें ये जो अबू इसहाक है वो ये कह रहा है समय तो हदस ने सीधा कि मुझसे बयान किया, मैंने सुना, ये साबित है। कई हदीस ऐसी है। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पर इसने अन इस्तेमाल करके क्या कर दिया, अन अना कर दिया। यहाँ पे कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया कि क्या ये वाली भी जो रिवायत है, ये वाली भी रिवायत है, इसे भी अबू इसहाक ने बरा से सुना है कि नहीं सुना है।
یہ ان یوز کر کے آپ سمجھ. اگر اس میں بھی یہ استعمال کر دیا جاتا سمعتو یا حدثنی تو یہاں پہ بات واضح اور کلیئر ہو جاتی کہ یہ روایت بھی اس نے برا سے سنی ہے. لیکن یہاں پر یہ وضاحت نہیں ہے, یہ ان استعمال ہو رہا ہے, یہ کنفیوژن ہو گیا. اور ہم دوسری چیز دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس حساب سے سمع ہو رہا ہے کس کا, ابو اسحاق اور برا کا. تو اس میں لقا ثابت ہے, ایک زمانہ بھی ثابت ہے اور ملاقات بھی ثابت ہے, ملاقات بھی ثابت ہے اور زمانہ بھی ثابت ہے. تو اس کے بارے میں ہم جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو روایت ہے, یہ اس پہ روایت, اس میں ابو اسحاق نے یہ روایت اصل میں اس نے جس سے سنا ہے وہ ہے ابو داؤد العامی. یہ ابو داؤد محدث نہیں ہے, ابو داؤد العامی سے سنا ہے. اور اس کے بارے میں ہے کہ یہ متروک راوی ہے, اس کے اوپر جھوٹ کی تہمت ہے. اس کے اوپر جھوٹ کی تہمت لگی. لیکن انہوں نے یہاں تدلیس سے کام لیا ہے کہ ان کو, اور ایک بات ان کو معلوم بھی ہے کہ جو ان کا استاد ہے ابو اسحاق, وہ کس سے سنا ہے, وہ برا سے سنا ہے. تو انہوں نے یہاں تدلیس کے کام لیا. تدلیس سے کیسے کام لیا کہ انہوں نے ابو داؤد العامی کو حذف کر کے ہٹا کے ڈائریکٹ برا سے یہ روایت ان کے ساتھ کر رہے ہیں نقل, جس میں کنفیوژن کریٹ ہو رہا ہے. اور ابو اسحاق کو معلوم ہے کہ جو استاد ہے ہمارے وہ متروک ہیں, ان پر جھوٹ کی تہمت ہے. اور استاد نے یہ حدیث کہاں کس سے سنی ہے, برا سے سنی ہے. اور اگر میں ڈائریکٹلی روایت کروں ابو داؤد العامی سے تو میرے لیے معاملہ خراب ہو جائے گا, میری دیانتداری پہ بات آ جائے گی, کوئی قبول نہیں کرے گا, میرا بھی اعتبار ختم ہو جائے گا. تو اس میں انہوں نے اس طرح سے کام لیا ہے کہ سننے والے کو یہ دھوکہ ہو رہا ہے, یہ کنفیوژن ہو رہا ہے کہ یہ روایت برا سے انہوں نے سنا, لیکن اصل ایسا نہیں ہے. اس لیے یہ روایت کیا کہلائے گی, یہ روایت ہو جائے گی, یہ یہاں تدلیس ہو رہا ہے اور یہ مدلس کہلائے گا. اور مدلس کا جو حکم ہے وہ ضعیف کی کیٹیگری. اصل میں یہاں پہ شیخ کو کیا کیا جا رہا ہے, حذف کیا جا رہا ہے اپنی دیانتداری کو محفوظ رکھنے کے لیے. کئی بار ایسی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے ہم ایک الگ سے پوائنٹ دیکھتے ہیں, کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ بات صحیح ہوتی ہے, ہم ایک الگ بات بتا رہے ہیں, بات صحیح ہے, پتہ ہے کہ بات صحیح ہے, بات صحیح ہے, لیکن کیا ہو جاتا ہے کہ جس سے ہم اپنے استاد سے بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ استاد ہمارا اپنے استاد سے سنا ہے اور بات بالکل صحیح ہے, لیکن اگر ہم نے ان کے نام کے حوالے سے, اپنے استاد کے نام کے حوالے سے ہم نے جو بات کی تو قابل قبول نہیں. تو اس وقت یہاں پہ کیا کر دیا جاتا ہے, تدلیس ہو جاتا ہے, تدلیس کر دیتے ہیں جو مدلس راوی. بیان ہے بہت کلیئر ہے, اور جب قالا اور ان ہو تو یہ کنفیوژن والی بات ہے. اب آتا ہے تدلیس الشیوخ, شیخ کے ساتھ تدلیس کرنا. اس کا کیا معاملہ ہے, اس میں کیا کرتا ہے, جب راوی اپنے شیخ کو چھپا لے, راوی اپنے کیا کر لے, شیخ کو چھپا لے. جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں, میں, میرے شیخ محتشم, اس کے شیخ آتش. میں کیا کروں, اپنے شیخ کو چھپا لوں لیکن حذف نہیں کروں, جس طرح پہلے میں نے ہٹا ہی دیا تھا. میں کیا کروں, جیسے کہ اگزامپل دیتا ہوں, میں ان کا نام, ان کے والد صاحب کا نام جیسے مان لیتے ہیں کلیم ہے, اگزامپل دیتے ہیں, تو میں کیا کروں, لوگوں کے اندر یہ محتشم نام سے مقبول ہے, لیکن میں یہ کہہ دوں ابھی کلیم, یہ ابن کلیم, ٹھیک ہے. یا میں یہ کہہ دوں کہ ایک لمبا سا گورا سا لڑکا جو بہت تیز بولتا ہے, لوگ اس نام سے نہیں جانتے محتشم کو, بس نام سے محتشم نام سے جانتے. تو میں کیا کر رہا ہوں کہ ان کے پہچان کو چھپا رہا ہوں, میں ان کے کس کو پہچان, جیسے کہ میں اگزامپل دے رہا ہوں, میں جان رہا ہوں کہ اگر میں آدش کو
کوئی بات بتاؤں محتشم کی تو اس سے اس کی دشمنی ہے، یا وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، ہم اس کو ایک دم نہیں مانیں گے، تو ہم آدش کو دھوکہ دینے کے لیے کیا کریں گے؟ اچھا یہ بات جو ہے نا، یہ ایگزامپل دے رہے ہیں کہ باہر میلہ لگا ہوا ہے، کس نے بتایا تمہیں؟ تو میں بولا محتشم، ارے وہ تو جھوٹا ہے، اس کی بات ریجیکٹ۔ تو میں بولوں پتا باہر میلہ لگا ہوا ہے، تو آدش بولا کس نے بتایا؟ تو میں بولوں یہ ابن کلیم نے بتایا، تو اس نے سوچا ہاں ہوگا کوئی ابن کلیم، مجھے کیا پتا، تو یہ میری بات کو ایکسیپٹ کر لے گا۔ تو میں نے کیا کیا؟ اپنے شیخ کے نام کے ساتھ کیا کیا؟ نام کو چھپایا، اس کے کیریکٹر کو چھپا دیا، اس کی پہچان کو چھپا دیا، جبکہ میرا شیخ وہی موجود ہے، میں نے ہدف نہیں کیا ہے۔ جیسا کہ یہاں دیکھیے، یہاں پر ابھی اسحاق نے ہٹا ہی دیا تھا شیخ کو ان کے ساتھ، لیکن میں یہاں پہ کیا کہہ رہا ہوں؟ اپنے شیخ کی پہچان کو چھپا رہا ہوں، جس سے وہ جانا نہیں جاتا، جس سے وہ پہچان نہیں جا رہے ہیں۔ ابھی ابن کلیم سے وہ پہچانے نہیں جا رہے ہیں، گورا لڑکے سے وہ پہچانے نہیں جا رہے ہیں، تیز بولنے سے پہچانے نہیں جا رہے ہیں، محتشم سے پہچانے جا رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر میں اپنے شیخ کا نام لیتا یا میں ان کی کنیت بیان کرتا، فور ایگزامپل دیتے ہیں کہ مان لیجیے ابو ہارون ان کی کنیت ہے، تو میں کہتا ابو ہارون نے کہا ہے، اب کون ابو ہارون ہے مجھے کیا پتا، آپ کو بھی کیا پتا، سامنے والا لکھنے والا لکھ لے گا، مان لے گا میری بات، لیکن جب بعد میں ریسرچ ہوگا تب پکڑ میں آئے گا، لیکن ابھی تو میں نے چھپا لیا۔ یہی ہوتا ہے تدلیس الشیوخ، شیخ کے ساتھ تدلیس کرنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کی چاہت بھی ہوتی ہے کہ میرا شیخ نہ پہچانا جائے، کیونکہ میرے شیخ کا معاملہ گڑبڑ ہے، اور اگر میں شیخ کا نام لوں گا تو میری حدیث قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ صفت بیان کرتا ہے تاکہ شیخ پہچان نہ پائے۔ جیسے کہ میرے بارے میں بھی کوئی بول دے، میرا کوئی بات کہہ رہا ہے، جیسے میں نے بھی ایگزامپل دیا، یہ بات آپ کو یہاں سمجھ میں آ جائے گی۔ یہاں پہ اصل میں راوی ساقط نہیں ہوتا ہے، راوی بریک نہیں ہوا، بلکہ بس راوی کے پہچان کو چھپا دیا گیا ہے۔ راوی محفوظ ہے، اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن اپنے پہچان کے ساتھ نہیں ہے، اس کے پہچان کو ہم نے چھپا دیا ہے، کس وجہ سے؟ تاکہ ہماری روایت قابل قبول ہو جائے۔ اب اس کی دلیل ہم لیتے ہیں، سنن ابن داؤد 2198 کی بات، اس میں کہہ رہے حدثنا احمد بن صالح، ہم سے بیان کرتے ہیں، جو مصنف ہے احمد بن صالح بیان کرتے ہیں، حدثنا عبد الرزاق، وہ بیان کرتے ہیں، عبد الرزاق بیان کرتے ہیں، اخبرنا، ہمیں خبر دیا کس نے؟ ابن جریج نے۔ کس نے خبر دیا؟ ابن جریج۔ ابن جریج کیا خبر دے رہے ہیں؟ اخبرنی، خبر دے رہے ہیں کہ ان کو خبر دیا بعض بنی ابی رافع، بعض کا مطلب سم پیپل فرام بنی رافع، سمجھ میں آ گیا؟ نام نہیں بتا رہے یہاں پر، پہچان چھپا رہے ہیں۔ کیوں نام نہیں بتا رہے ہم آگے دیکھیں گے۔ رافع کون ہے؟ مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام۔ تو کوئی ایسا ہے جو رافع کے اہل میں سے، اہل رافع ہیں، وہ مجھے بتاتے ہیں، سمجھ میں آ گیا؟ جیسے کہ 10 بچوں کا گروہ، میں کہوں کہ پتہ ہے یہ ان میکینیکل والوں نے بتایا مجھے، ایگزامپل دے رہے، میکینیکل والوں نے بتایا، میکینیکل ڈپارٹمنٹ نے یہ بات مجھے بتائی، میں یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ اس میں کون، کیونکہ اس میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے، تو میں پہچان چھپا رہا ہوں اپنے شیخ کی، کیوں؟ میرا شیخ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گیا؟ یہاں میں آگے نہیں جا رہا ہوں آگے کی بات میں۔ تو ابن جریج کے بارے میں دیکھیں گے کہ کیا کہہ رہے ہیں، بازو، بازو کا مطلب سم باز، بنی ابن رافع، رافع میں سے کسی نے انہیں بتایا، کس میں کہہ رہے ہیں آپ؟ اخبرنی ان اکرمہ، مولا ابن عباس کے آزاد کردہ غلام ہے اکرمہ، ٹھیک ہے؟ تو ابن جریج تدلیس کرتے ہیں، یہ بات اسکالرز کو پتا ہے، ابن جریج تدلیس کرتے ہیں، دیکھیے اس لیے انہوں نے اخبرنی کہا ہے لیکن پہچان چھپا دیا ہے، اور یہاں پہ ان سے تعبیر کیا، ٹھیک ہے؟ ان نہیں کہا ہے، ان کہتے تو ترنت سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں اچھا یہاں تدلیس ہے، لیکن انہوں نے اخبرنی کہا ہے کہ مجھے خبر دی، پہچان انہوں نے بولا ہے، اپنے شیخ کا نام لیا ہے، لیکن کون ہے شیخ وہ نہیں بتایا، بس بتایا کہ کچھ لوگ ہیں بنی نافع سے۔ تو اب جب اس پہ ریسرچ کیا گیا تو پتا چلا وہ کچھ لوگ میں سے جو ہیں وہ اصل میں یہ ہیں، محمد بن عبید اللہ بن ابی رافع، محمد بن عبید اللہ بن ابی رافع، مطلب رافع جو آزاد کردہ غلام ہے ان کا پوتا کون ہے؟ محمد بن عبید اللہ۔ یہ ہے وہ انسان جس کو چھپایا گیا تھا، اور جس کے بارے میں اسکالر کہتے ہیں کہ یہ منکر ہے اور متروک ہے، اس کا مطلب یہ ریجیکٹڈ راوی ہے،
تو یہاں پر ابن جریج نے اپنی بات کو صحیح کرنے کے لیے تدلیس کر دیا. کیا تدلیس کیا؟ کہ یہاں پہ نام نہیں لیا محمد بن عبید اللہ کا. کیوں؟ کیونکہ محمد بن عبید اللہ کے بارے میں پتا ہے کہ یہ متروک اور منکر ہے، ریجیکٹڈ راوی ہے. تو انہوں نے کہہ دیا بادو بن ابن رافع، مطلب کہ رافع میں سے کچھ. مطلب نام تو استاد کا نہیں لیا. اگر میں استاد کا نام لے لیتا تو کوئی میری بات سنتا ہی نہیں، میری بات قابل قبول ہوتی ہی نہیں. تو پہلی والے میں اس نے استاد کو ریجیکٹ مطلب گرا دیا، دوسرے والے میں استاد کی پہچان بدل دی. یہاں تک کلیئر ہے؟ اب ہم تیسرے بات میں آتے ہیں، تدلیس التسویہ. تدلیس التسویہ کہتے ہیں کہ راوی روایت کرے اپنے شیخ سے. ٹھیک ہے، یہ راوی ہے، مدلس راوی ہے، یہ روایت کرے اپنے شیخ سے. یہ ان کے شیخ ون ہے. ٹھیک ہے، یہ شیخ ہیں. شیخ سے روایت کرے، کہے کہ مجھے شیخ نے بتایا یا شیخ سے میں نے سنا، کچھ بھی کہے کیونکہ وہ صحیح بول رہا ہے. اب اس کے شیخ نے کسی ضعیف راوی سے سنا تھا. کس سے سنا تھا؟ کسی ضعیف راوی سے. اور جو ضعیف راوی ہے وہ پھر کسی ثقہ راوی اسٹرانگ سے سنا تھا. تو مطلب دو اسٹرانگ کے بیچ میں ایک ویک آ گیا. تو اب یہ مدلس کو معلوم ہے کہ اگر میں یہ چین بیان کروں گا تو اسکالرز اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. تو اس نے کیا کیا؟ اپنے جگہ پہ نہیں، یہیں پر ہم نے دیکھا کہ ابھی دونوں ٹائم میں مدلس اپنے جسٹ بعد میں تدلیس کر رہا ہے، لیکن یہاں پر مدلس کیا کیا؟ بائی پاس کر دیا. یہ ضعیف کا نام بتایا ہی نہیں. اب آپ کہیے گا کہ ہاں اسکالرز تو اتنا باریک دھیان رکھتے ہیں، پتہ لگا لیں گے کہ S2 اور S1 ایک گیپ آ گیا جنریشن کا. تو ہم بولیں گے ایسا نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے کہ یہاں پر S2 اور S1 کی آپس میں ملاقات بھی ہے. مطلب جو ثقہ راوی دوسرے ہیں اور ثقہ راوی پہلے، یہ آپس میں ملے ہوئے بھی ہیں، ان کی ملاقات بھی ہے. اب جو تھرڈ پرسن ہے، فور ایگزامپل جو مصنف ہے، یہ تھرڈ پرسن ہے، یہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ یہ دونوں ملا ہے، اور مدلس کہہ رہا ہے کہ میں اس نے اس سے سنا. ہاں تو صحیح کہہ رہا ہوں، یہ دونوں تو آپس میں ملاقات کیے. جیسے کہ میں ایگزامپل دے رہا ہوں، میں ٹھیک ہے، آدش ساتھ کھڑے تھے. ٹھیک ہے، اور کوئی بات ہے جو میں نے محتشم سے سنی. اب میں کہوں کہ آدش نے مجھے بتایا، ٹھیک ہے، اور آدش کو اس کے استاد مان لیتے. یہاں پہ ایک اور نام دکھ رہا ہے، کوئی نام دکھ رہا ہے مجھے، چلیے کوئی ایگزامپل مان لیتے ہیں، خان نے بتایا. تو میں کہہ دیا آدش کو اس کے استاد خان نے بتایا، لیکن میں یہاں پہ کیا کر دے رہا ہوں کہ محتشم کا نام ہٹا دے رہا ہوں، اور سامنے والے نے مجھے دیکھا ہے آدش سے بات کرتے ہوئے. تو سامنے والے کو یہ دھوکا ہے. تو یہ بات سمجھ لیجیے، اس تدلیس میں دو اسٹرانگ نیریٹر کے بیچ میں ایک ویک نیریٹر ہے، اور مدلس اس ویک نیریٹر کو بائی پاس کر دے اور وہ دونوں اسٹرانگ نیریٹر آپس میں ملاقات کیے ہوں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ اس نے بائی پاس کیا بینا دو اسٹرانگ نیریٹرز کو. جیسے کہ ایک دلیل یہاں پہ ہم مثال دیکھتے ہیں. مثال کیا ہے کہ سمے تو یہاں پہ یہ راوی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا. کیا سنا ہے؟ آگے چل رہے ہیں کہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، روا اسحاق بن ان بقیہ. میں نے ان بقیہ، یہاں پہ ان کیا تھوڑا بقیہ آ گیا. قالا بیان کرتے ہیں، حدثنی کہ بیان کرتے ہیں ابو وہب الاسدی، ابو وہب الاسدی بیان کرتے ہیں. قالا وہ کہتے ہیں، حدثنا بیان کرتے ہیں نافع. نافع کون ہے؟ نافع کہتے ہیں کہ بیان کرتے ہیں ابن عمر. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھنے والے کو لگے گا اچھا یہ تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، یہ تو پورا چین دیکھیے کنیکٹڈ ہے. تو اب یہاں پہ پکڑ کہاں ہے وہ دیکھیے کہ یہ جو ابی حاتم ہے، ابن ابی حاتم، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابن ابی حاتم ان کے ابا اسحاق ہیں، اپنے ابا سے بیان کر رہے ہیں، اسحاق ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اسحاق بن، اور یہ کہہ رہے ہیں ان بقیہ قالا ابو وہب. تو یہاں پر دیکھنے والے کو تو سامنے لگ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب اس پہ ریسرچ کیا گیا تو دو سند ملتا ہے. ایک سند ہے یہ، آپ دیکھیے، ابن عمر سے بات آئی نافع جو ابن عمر کے سب سے چہیتے اسٹوڈنٹ ہیں، وہاں سے بات آئی ابو وہب الاسدی
जिनकी वफात है 180 हिजरी, उसके बाद आया बकिया और इसके बाद आया इसहाक बिन राहवे। तो यहाँ पे बात समझ में आ गया कि कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हम असल सनद में जाते हैं तो असल सनद में आपको एक नाम एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, इसहाक बिन अबी परवा, एक नाम दिखा एक्स्ट्रा, और यहाँ पर नहीं है वो नाम, वहां पे ये नाम गायब है। तो स्कॉलर कहते हैं ये बकिया जो है ये मुदल्लिस है। कौन है? मुदल्लिस है। इसने क्या किया कि अपने शेख का नाम तो वही रखा, अबू वहब अल असदी, और इसने गड़बड़ कर दी आगे जाके उसके शेख जो थे, कौन है शेख? इसहाक बिन अबी फरवा, इसको इसने हदफ कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि ये रिजेक्टेड रावी है। तो इसने एक स्ट्रॉन्ग, अबू वहाब अल असदी स्ट्रॉन्ग नैरेटर, और ये नाफे, ये इब्ने उमर के शागिर्द, ये भी स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो दो स्ट्रॉन्ग के बीच एक वीक आया, तो इस बकिया का ये हैंडी वर्क है। इस बकिया ने अपने तदलीस करके यहाँ से गायब कर दिया, और देखने वाले को लगा कि अच्छा इब्ने उमर नाफे से अबू वहाब अल असदी, वहां से बकिया, इसने अपनी यहाँ से कोई छेड़छाड़ नहीं किया। तो दो स्ट्रॉन्ग से इसने एक वीक को हदफ कर दिया। तो ये सबसे बदतरीन किस्म का तदलीस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब देखिए ये कब बात कर रहा है, ये 197 है इसकी वफात, और इब्ने इसहाक अभी परवा का इंतकाल 144 में हो चुका है। तो अब जब ये बात कर रहा है इसके हवाले से, तो ये बोलने थोड़ी ना आएगा कि भाई मैं भी यहाँ पर मौजूद था, तुमने मुझे क्यों हटाया, क्योंकि अब इनका इंतकाल हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे बदतरीन तदलीस में से एक तदलीस ये है कि आगे चेन में, अपने पास तो बिल्कुल कुछ नहीं किया गया, लेकिन आगे चल के चेन में मसला क्रिएट कर दिया गया, आगे चल के मामला खराब कर दिया गया। ये बात समझ में आ गई? तो ये मुदल्लिस तदलीस की तीसरी किस्म है। अपनी सनद सही, जो सही है, आगे चल के अपनी सनद सही रखा है। देखिए बकिया से अबू वहब यहाँ भी सही है और यहाँ भी सही है, लेकिन आगे चल के इसने क्या कर दिया, मसला कर दिया बैक जाके। क्योंकि अब बैक जाके कोई जो जा चुका है 144 वाला, वो 144 वो थोड़ी ना आके बोलेगा कि तुमने मेरा नाम काट दिया है। समझ में आ गया? सनद जुड़ जाती है नाफे और अब्दुल वहब के दरमियान। अब ये नाफे और अब्दुल वहब, अब क्या है कि इन दोनों का जमाना भी करीब करीब सेम है। तो सामने वाला को लग रहा हाँ हो सकता है इनसे इसने सुना है, लेकिन जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि अबू वहाब अल असदी ने नाफे से नहीं सुना है, बल्कि इसहाक बिन अबी परवा से सुना है, और उसको बकिया ने छुपा दिया अपने उस्ताद को। क्यों? क्योंकि वो रिजेक्टेड रावी थे। इमाम ज़हबी कहते हैं मीज़ान अल इत्तिदाल में इसके बारे में, बकिया के बारे में, कि जो बकिया है वो हदीस साफ बयान नहीं करता है, तो जब भी बकिया की कोई हदीस मिले तो उसमें बहुत एहतियात बरता जाए। तो आपकी नज़र में कभी ऐसी हदीस बकिया की आए तो आप बहुत एहतियात बरत के देखिएगा। नाम थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा इंशाल्लाह, थोड़ा आप बहुत ज़्यादा इसमें मसला नहीं है। अब आते हैं कि लोग तदलीस करते क्यों हैं, ये सब इतना तदलीस किया क्यों किया। एक बात याद रख लीजिए कि तदलीस हराम है, जानबूझ के किया जाए या कुछ भी हराम है, नहीं करना है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, इंशाल्लाह हम उसको भी देखेंगे। तदलीस हराम है, ये बात। अब तदलीस क्यों किया जाता है? पहला रीजन कि शेख ज़ईफ है। जैसे हमने पहले देखा कि ये एग्जांपल लेते हैं, ये पहले कंडीशन में कौन सा, कि इब्ने जुरैज के जो शेख हैं वो ज़ईफ है, तो शेख ज़ईफ है। तो शेख ज़ईफ है, तो शेख जब ज़ईफ है तो मेरी बात पब्लिक मानेगी नहीं, मेरी बात काबिल कबूल होगा नहीं, तो इसलिए हमने शेख को हटा दिया, यहाँ पे तदलीस किया। दूसरा, शेख के वफात में देर होती है। मान लीजिए कोई बहुत शेख है, उन्होंने 15 साल या 20 साल की उम्र में ही हदीस फन सीख लिया, और 90 से 100 साल तक वो पढ़ा रहे हैं। तो देखिए कितना साल का हो गया, 20 से 90 माने तो 70 ईयर। अब मान लेते हैं कि 10 साल में एक बैच निकलेगा, तो कितना, 7 बैच निकल गया। तो जो रावी है वो ये देखता है कि ये शेख कॉमन है, सब बोल रहा है मेरे शेख मेरे शेख मेरे शेख मेरे शेख, तो कुछ नया करने के लिए, क्या करने के लिए, कुछ नया करने के लिए वो हदफ कर जाता है, तदलीस कर जाता है इस शेख के साथ, कि मैंने इनसे नहीं सुना है, मैंने तो इनके शेख से सुना है, मैंने तो इनके शेख के शेख से सुना है। क्यों? ताकि मैं कुछ नया कर दिखाऊं,
मैं कॉमन ना बन जाऊं। तीसरा कंडीशन क्या है कि शेख की एज कम होती है, हो सकता है कि शेख 30 साल के हो और रावी 50 साल का हो, तो शर्म के मारे कि इतना बड़ा शेख के हम रिवायत करेंगे तो वहां पर भी तदलीस कर देते हैं लोग। आगे, शेख से कसीर तादाद में हदीस पढ़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल 60 हदीस एक ही शेख से उसने पढ़ा है। अब जब वो बयान करता है तो फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मेरे शेख मोहतसिम है, मैंने 60 बातें उनसे सीखी। जब मैं किसी को बोलता हूँ तो कहता हूँ मोहतसिम ने ये फरमाया, मोहतसिम सर ने ये फरमाया, तो सामने वाला क्या बार बार मोहतसिम 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 करते रहते हैं, सिंगल सोर्स ऑफ नॉलेज है तुम्हारा। तो मैं ये कि मैं बोगा नहीं हूं, मेरे पास और भी सोर्स है, तो मैं तदलीस कर देता हूं और शेख का नाम शेख का नाम जोड़ता हूं। और मुदल्लिस और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में बहुत रावी हो जाते हैं। ऐसा होता है कि एग्जाम्पल आगे चल के, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी, ताबी, तबे ताबी, स्कॉलर स्कॉलर स्कॉलर, तो देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा रावी आ गए हैं बीच में मुदल्लिस यहाँ। तो जितना ज्यादा गैप होगा उसकी कबूलियत उतनी कम होगी, मतलब मयार कम होता है, एक तरह से कह सकते हैं। तो इस मयार को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हमने 20 से 2 को निकाल दिया, 3 को निकाल दिया, तदलीस कर दी। जैसे अभी हम देख रहे हैं शेख के शेख को बोल दिया, शेख के शेख को बोल दिया, तो क्या कर दिया, शेख का शेख उसका नाम ले लिया, ताकि ये जो मेरा मयार है वो बढ़ जाए। और 6-1 क्या है, शेख से कई हदीस सुनी हो और मतन कम होते हो। जैसे कोई बात सुनी हो और 4 लाइन की बात हो, और कोई और उसके साथ का साथी हो, वो 10 लाइन का हो, 100 लाइन का हो, 200 लाइन का हो। तो ये दिखाने के लिए कि मैं बोंगा नहीं हूं, मुझे और आता है, मुझे और याद करना आता है। शेख से कई हदीस सुनी हो और मतन में कुछ जो लाइंस होते हैं, जुमले होते हैं, वो कम जुमले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल चार जुमले, 5 जुमले, और जो बाकी हैं उनके पास ज़्यादा जुमले होते हैं। तो ये साबित करने के लिए कि मैं बोगा नहीं हूँ, इसमें मेरी कोई ख़ता नहीं है, तो किसी और शेख का नाम लेते हैं और यहाँ तदलीस करते हैं। ये जो मतन कम है, मेरे पास जो कम मतन आया है, उसमें मेरा कोई मसला नहीं है, बल्कि शेख ने ही मुझे कम मतन बताया। ये यहाँ पर बात आ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी लोग वहम में रखने के लिए तदलीस करते हैं। अब हम देखते हैं कि हुक्म क्या होगा मुदल्लिस के रिवायत का। ऐसी हदीस जिसमें तदलीस की गई है, उस पर हुक्म क्या लगेगा। तो इसमें इख्तिलाफ है हमारे बीच, और इसमें 2 बड़े मज़हब हैं। पहला कि हम इसको एब्सोल्युटली रद्द करेंगे, कंप्लीट रद्द करेंगे, चाहे समा साबित हो, चाहे मुदल्लिस बता रहा हो कि उसने किससे सुनी। और ये जो कौल है वो काबिल एतमाद नहीं है। दूसरा जो है, और ये कौल सही है, दूसरा कौल इसमें क्या है कि अगर वो मतलब मुदल्लिस तस्रीह कर दे समा की तस्रीह से क्या मतलब है कि वो या तो हदसनी या समे तो इसका इस्तेमाल करे तो उसकी हदीस कबूल की जाएगी। और अगर वो तस्रीह नहीं करता है रिवायत की, तो कबूल नहीं की जाएगी। यानी कि अगर उसने अन आला का इस्तेमाल किया तो रिवायत कबूल नहीं की जाएगी। जैसे हमारा मुदल्लिस रावी जो है, वो अगर अन आला या इस जैसी कोई वर्ड जिससे ये वाज़ेह ना होता हो कि आया उसने खुद सुना है या किसी और के थ्रू बात आई है, क्लियर नहीं हो रही है बात, तो ऐसे सूरत में यह कबूल नहीं किया जाएगा। और अगर उसने सराहतन उसकी तसरीह कर दी तो कबूल कर लिया जाएगा। हदसना
سمعت حدثنی اس طرح کے ورڈ کا استعمال کر کے کیا تو قبول کیا جائے گا، اور ان اور قالا کا استعمال کیا تو قبول نہیں کیا جائے گا. یہی جمہور کا مسئلہ ہے. یہ یاد رکھیں. یہ جو دوسرا قول ہے یہ بھی قابل قبول ہے اور صحیح قول ہے. اس میں ایک بات واضح ہو جا رہی ہے کہ اگر مدلس تصریح کر دے سما کی تو اس نے کس سے سنی ہے حدثنا اور سمعت تو قبول ہو جائے گی. لیکن اگر تصریح نہیں کی جا رہی ہے روایت کی تو قبول نہیں. تدلیس حرام ہے، صرف دو جگہ حرام نہیں ہے. پہلا جگہ جب شیخ کا نام کنیت یا کم فیمس ہونے کی وجہ سے ہم رسپیکٹ میں لیں. جیسے اگزامپل دیتے امام احمد بن حنبل ہیں، رسپیکٹ میں لوگ کہیں ابو عبداللہ، ان کے بیٹے کا نام ابو عبداللہ ہے. ہم چھپانے کی نیت سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ کس نیت سے کر رہے ہیں؟ رسپیکٹ کی وجہ سے کر رہے ہیں. تو ایسے کیس میں کیا ہوگا کہ وہ حرام نہیں ہے. دوسرا کہ جب راوی بہت زیادہ تعداد میں ہو، جیسے اگزامپل دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 2 3 4 5 6 7 8 یہاں پہ مدلس جو بہت تعداد میں ہوں. اور اس زمانے میں کیا تھا کہ ہمیں تو ابھی ایک حدیث بھی مطلب ہم حدیث بس ورڈ یاد کرتے، متن یاد کرتے اور بہت کم ہی یاد ہے، کسی کو تو کچھ بھی یاد نہیں ہے. لیکن اس زمانے کے جو اسکالرز تھے اور اس زمانے کے جو راوی تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ بات سند یاد کرتے تھے، متن اور پورا سند جتنا بھی ہے. تو اسٹوڈنٹس کو پریشانی نہ ہو اس وجہ سے کیا کرتے تھے، جو امپورٹنٹ نہیں ہے بات سمجھنا، جو امپورٹنٹ راوی نہیں ہے اس کو کیا کرتے تھے، اس کے ٹیچر حذف کر دیتے تھے تاکہ اسٹوڈنٹس کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے، یاد کرنے میں آسانی ہو جائے. تو یہ دو کنڈیشن ہے جس کے بنیاد پر کیا ہوتا ہے کہ تدلیس حرام نہیں. یہ بات سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ اگلا ٹاپک ہے انشاءاللہ اگلی بار ہوگا. تو یہ تدلیس کا جو معاملہ ہے وہ یہاں پہ ختم ہوا ہے. کوئی سوال اگر کسی کا ہو تو وہ پوچھ سکتے.